Good morning, students. Today, in lecture number 3, we are going to study again the Shakespearean tragedies. Dear students, in the previous class we have discussed what are the types of Shakespearean tragedies, and one example also we have seen the example of King Lear. How the tragedy of King Lear took place, because without participating in the war or any serious ground, these King Lear became beggar and also died in a very bad and worst way. So, the Shakespearean tragedy, when you look at its characteristics, you will find that, you will come to know that Shakespeare's tragedies took place because of the flaw means dosh, because of the flaws of these characters. For example, King Lear lost his kingdom. King Lear lost his property, kingdom, palace, company, and so on. At the same time, beside this losing, when he has nothing, he is equal to beggar, and he became a beggar, and he was wandering like a tramp, beggar, and finally he came into contact with the third daughter, whom he has treated very badly, white walking. And what happened lastly? This King Lear died in a very bad and worst way. So why his tragedy took place? His tragedy took place because of his decision of distributing his kingdom into the daughters. Instead, putting some portion of his wealth towards him. आपल्याकडे प्रॉपर्टीचा थोडा हिस्सा पण न ठेवता त्याने पूर्ण प्रॉपर्टी आपल्या मुलींमध्ये दिली, मुलीमध्ये वाटून दिली. हा त्याचा दोष. संपूर्णपणे मुलीवर विश्वास ठेवणे हा त्याचा दुसरा दोष. आणि तिसरा दोष म्हणजे फ्लॉ ऑफ किंग लियर दॅट he has not understand his daughters well, so that he has given good treatment to the two worst daughters and the bad treatment to the good and well one. जे तीन मुलीला तो समजू शकला नाही, दोन चुकीच्यांना समजून घेतला आणि चांगलीला बाहेर काढला. गडबड करून त्यांनी काय केली, आपली प्रॉपर्टी मुलीमध्ये वाटप करून दिली आणि ती प्रॉपर्टी आपल्याकडे काहीच प्रमाणात तरी ठेवायला पाहिजे होती, ती त्यांनी नाही ठेवली. असे कितीतरी शेक्सपियर ट्रॅजेडीचे काही म्हणतात दोष आहेत. त्याच्यामुळं किंग लियर्स ट्रॅजेडी टूक प्लेस बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट. नाउ लुक ॲट द फेमस ट्रॅजेडी ऑफ William Shakespeare, that is Hamlet. Why Hamlet's tragedy took place? Who was Hamlet? Hamlet was the prince of Denmark, and his father's name was also the Hamlet, means old Hamlet, who was also the king. But the whole center, main theme of the tragedy is on the young Hamlet, the prince of Denmark. And here we have Hamlet, his mother, old Hamlet, his father, his mother, Gertrude. These are some major characters. And the fourth one is uncle,
and the king, King Claudius, and then his close friend Horatio, and some other characters who are also entered in this, that is the Polonius, his son Latus, and his daughter Ophelia. These are, this is one family and this is the another one. So when you go into detail the tragedy of Hamlet, you will find that there are so many drawbacks, so many weaknesses, so many flaws, dosh. There are so many dosh of this Hamlet. So, dear students, what is the main characteristic of Hamlet tragedy? When the play begins, जेव्हा प्ले सुरुवात होतो त्यावेळेस लक्षात येतं की तुम्हाला Hamlet, the prince of Denmark, was very happy, young, brave, healthy prince of Denmark, and his father died. Means his father, old Hamlet, the king of Denmark, was died, and he lives with his mother Gertrude and uncle, or the king, King Claudius. After the father's death, his uncle became the king, and he was happy. Everything was going happily. Everything was good, nice. But what happens? One day, Horatio sees the Hamlet's father's ghost, and he shows to the Hamlet, and Hamlet was called by the ghost early in the morning. एका दिवशी अचानक ते आपल्या वडिलाच्या रूपामध्ये भूताला बघतात किंवा भूत वडिलाच्या रूपामध्ये येतो आणि ते त्यांना बोलवतं आणि ते नेरेट करतं. काय नेरेट करतं? The happy situation of the play turns into the misfortune one. How? जे चांगली जी सुरुवात आहे हॅपी वगैरे सगळं, कारण की Hamlet was happy, he has a good beloved or the friend like Ophelia whom he deeply loves, or she also in return loves. Everything was good. But when the old Hamlet narrated the story of his death, how he was murdered, because Hamlet doesn't know that his father was murdered by his own uncle, King Claudius. His father narrated the story of his murder, and he said that one day when I was asleep, जेव्हा एके दिवशी मी झोपलेलो होतो गार्डनमध्ये, त्या दिवशी काय झालं, हा जो राजा आहे आमचा किंग क्लॉडियस, जो माझा भाऊ आहे, तो तुझा काका आहे, त्यांनी काय केलं, झोपेमध्ये येऊन माझ्या कानामध्ये शिशी टाकलं आणि निघून गेला. थोड्या वेळाने तुझी आई जेव्हा उठवायला आली तेव्हा मी मेलेला दिसलो. She was crying that I found dead, but she couldn't, or nobody came to know that I was murdered. नंतर जो काका ज्यांनी माझ्या कानात टाकलं, माझा भाऊ, तो आला आणि आईचं सांत्वन करू लागला आणि तो तुझ्या आईसोबत लग्न पण केलं आणि तो राजा पण झाला. सांगण्याचा उद्देश आहे की दिस किंग लिअर, किंग क्लॉडियस, my brother, your uncle, now your mother's husband, now become a king. How he became king? By murdering me, by marrying you. So, on that day onward, the happy, enjoyable, merry-making Hamlet become a disturbed one. का डिस्टर्ब होतो? की त्याला वाटतं की हा आपल्या वडिलाला मारला, म्हणजे कारण की तो कधीच राजा होणार नाही. जर आपले वडील असते तर म्हणून त्यांनी वडिलाला मारला आणि राजा बनला. बिकॉज इट वॉज नॉट न्यू टू द हिस्ट्री, नॉट न्यू इन द हिस्ट्री, इट हॅपन्स. मग कंसापासून बघता तुम्ही औरंगजेबापासून, औरंगजेबाने शहाजहान आपल्या वडिलाला बंदिस्त केलं, राजा झाला. कंसाने तसंच केलं. म्हणजे सांगण्याचं म्हणजे की हिस्ट्री हॅज रिपीटेड सच इन्सिडेंट्स.
and for the sake of power, identity, throne, or kingship, many brothers, many sons have killed their brothers and fathers as well. So Hamlet decides to take revenge upon his uncle when he go through the story. But it is said that Hamlet was very spiritual, religious and ideal one, moral one. नैतिक होता, धार्मिक होता, आध्यात्मिक होता. तो सांगतो की किंग क्लॉडियस अंकल सोबत आपण राहतो, मी कधी मारू शकतो त्याला. परंतु तो नंतर काय विचार करतो की हे भूताची स्टोरी खरी आहे किंवा खोटी आहे याचा अंदाज नाही. सो ही वॉन्ट टू चेक द रियालिटी. म्हणून काय होतं ह्या गोष्टीमुळे काय होतं डिले होतो. हे काय एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ट्रॅजेडी काय होती, कशामुळे ट्रॅजेडी होती, डिले उशीर होतो. पुन्हा विचार करतो की जर ह्यांना मी मारलो आणि ते राईट असले आणि भूताची स्टोरी चुकीची असली म्हणजे मी चुकीचा होईल आणि ते काय होतील मग ते सीधा स्वर्गात जातील आणि मी नरकात जाईल. म्हणजेच डिले आहे आणि डिलेमा द्विधावस्था आहे. मारावं का नाही, मारलं जर ते खरे नसले तर ते स्वर्गात जातील आणि तर नरकात जातील. मीन्स सच कंडिशन ऑफ डिले अँड डिलेमा just holds on one condition, means holds status or stops his action, and in the course of time what happens, this Hamlet behaves like a mad. आपण जर चांगले राहिलो तर मला सुद्धा मारेल तो, कारण उद्या कोणी ना कोणी त्याला सांगेल मला सुद्धा मारेल. ह्या भीतीनं हॅमलेट काय करतो वेड्याचं सोंग घेऊन राहतो. म्हणजे आपल्यावर कोणी डाऊट घेणार नाही आणि पर्पज काय रेवेंज घेण्याचं. आणि तिसरी गोष्ट आहे की रेव्हेंज मोटिव्ह जी आहे ही सुद्धा घातक आहे. कारण की फ्रान्सिस बेकनच्या एसेसमध्ये आपण बघितलो की दो रेव्हेंज इज अ वाईल्ड जस्टिस. रेव्हेंज जरी वाईल्ड जस्टिस असला तरी तो आपलं सुद्धा नुकसान करतो जेवढं आपण दुसऱ्याचं करणार आहे. त्याच्यामुळं आपल्याकडे फॅमिली आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, अजून काही वर्क आहे जे की आपल्यासाठी डिझाईन केलेलं आहे ते बाजूला राहतं. आणि रेव्हेंजमध्ये माणूस रेव्हेंज नसतो, माणूस नसतो, तो रेव्हेंज होतो आणि ती मोटिव्ह त्याला जगू देत नाही किंवा शांत बसू देत नाही. म्हणजे रेव्हेंज मोटिव्ह आहे का, जर त्याला मारायचं असलं की यांनी सांगितले की तो चुकीचा आहे ताबडतोब मारून टाकत नाही, उशीर करतो आणि उशीर करतो की तो स्वर्गात जाईल का नाही. ह्याच्यामध्ये रेव्हेंज मोटिव्ह, डिलेमा हे कशासाठी कारणीभूत आहे, दी ट्रॅजेडी ऑफ हॅमलेट. हॅमलेट वेड्याचं सोंग घेतो, आईसोबत वेड्यासारखं वागतो, ऑफिलियासोबत वेड्यासारखं वागतो आणि ऑफिलियामध्येच डेथ होते. द चेंजिंग नेचर ऑफ हॅमलेटचं बघून ते सुसाईड. मध्येच किंग क्लॉडियस वॉज व्हेरी ब्रेव, ही वॉज व्हेरी कनिंग किंग. धूर्त राजा होता, विकेट, कनिंग, jealous, ambitious. So he puts his secretary Polonius to put a view on his changing nature. हॅमलेटचं जे बदलतं नेचर आहे त्याच्यावर नजर ठेव काय खरं कारण आहे. म्हणून तो गर्टूट त्याच्या आईचा आणि गर्टूटची आणि हॅमलेटची भेट करून देतो आणि पडद्यामागं पोलोनियसला उभा करतो. म्हणजे हे आई आणि मुलाचं संभाषण ऐकून काहीतरी तथ्य येईल. हॅमलेट वॉज ऑल्सो अँग्री विथ हिज मदर. अँग्री का होता, कारण की ती वडील वारल्या नेक्स्ट मोमेंटला ती काकासोबत लग्न करते. वेळ सुद्धा काही घेत नाही किंवा थांबत सुद्धा नाही. तो त्या वुमन नेचरवर फ्रायटी दाय नेम इज वुमन असे कॉमेंट करतो, म्हणजे त्याला राग येतो. आणि हे चेंजिंग नेचर वगैरे बघून आई सुद्धा भेटते की प्लीज हेल्प मी हेल्प. कारण तो काय म्हणतो आईला, तू माझी आई आहेस, आरशामध्ये बघ तू किती ओके आहेस. त्यावेळेस आरशाने आपल्याला मारतो की काय की म्हणून गर्टूट काय करते, हेल्प मी म्हणते. त्यावेळेस पडद्यामागचा पोलोनियस काहीतरी हालचाल करतो आणि आवाज येतो आणि हॅमलेट त्या दिशेनं तलवार चालवतो आणि पोलोनियसचा मृत्यू होतो.
जे किंग क्लॉडियसला जी काही हवा आहे ते तर भेटत नाही, उलट पोलोनियस मृत्यू पावतो. म्हणून त्यावेळेस ऑफिलिया जाती, पोलोनियस. ट्रॅजेडी म्हणजे काय बेटा? नंबर ऑफ डेथ याच्यामध्ये होत असतं. मग आता लार्टस काय येतो? पोलोनियसचा मुलगा लार्टस येतो आणि सांगतो की माझ्या वडिलाचा मर्डर कोणी केला? कोणी केला? हॅमलेट. मग तो आणि हॅमलेट भांडून म्हणजे एकमेकांमध्ये युद्ध. आता किंग क्लॉडियस चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे, कारण की तो काय करतो की हॅमलेट आणि लार्टस दोघांमध्ये भांडण लावून आणि हॅमलेट मरून जाईल आणि आपण सेफ राहू आणि गर्टरूडला पण जाऊन येत नाही. म्हणून तो या दोघांमध्ये ड्युएल फाईट अरेंज करतो आणि सगळ्यांना माहीत असते की हॅमलेट वॉज अ ब्रेव. म्हणून तो काय करतो, लार्टसच्या टिप ऑफ ब्लेडवर, सोर्डवर पॉयझन. जरी हॅमलेट याला 10 मारला तरी तो एक जरी वार केला तरी ते पॉयझन त्याच्यामध्ये आणि पहिला वार करतो. आणि त्याच वेळेस किंग क्लॉडियस वॉज अ व्हेरी कनिंग मॅन. तो सांगतो की जर हॅमलेट जिंकला, वाचला, तर त्याच्यासाठी आपण एक ज्यूस ठेवू, आल्या देऊ, ते पॉयझन ज्यूस असतं. जेव्हा हॅमलेट आणि लार्टसच्या वारमध्ये तो एक वार करतो, हॅमलेट दुसऱ्या करतो, त्याची आई खुश होऊन ते ज्यूस पिते आणि मृत्यू होतो. त्याला माहीत नसतं की हे हॅमलेटसाठी ठेवलेलं आहे. देन Hamlet again attacks on Lartus and finally Lartus make one attack. एक अटॅक करतो आणि त्याच्यामध्ये हॅमलेटच्या अंगाला लागतं. त्यावेळेस लार्टस म्हणतो की तू सुद्धा मरणार आहेस थोड्या वेळात, कारण की हे जी तलवार आहे ती विषारी तलवार. And he suddenly kills to the Lartus, and the very next moment he kills to the King Claudius as well. जे ह्या ट्रॅजेडीमध्ये ही गर्टरूडमध्ये हा तर मेलेलाच असतो, हॅमलेट म्हणतो, किंग क्लॉडियस म्हणतो, अँड फायनली द होरेशियो, द व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हॅमलेट, नॅरेट्स दिस स्टोरी टू द नॉर्वेन किंग who comes to attack on the Denmark. It means that, dear friends, when Hamlet came to know that his father is murdered by his own uncle, the present king, then also he couldn't take action. The very inaction nature of Hamlet, the very condition of delay, means he makes much and much delay in the process of taking revenge, that is also responsible for his tragedy. His dilemma of I will kill him, he will go into the heaven or hell. So in such a revenge motive, dilemma, Hamlet's tragedy took place. So dear friends, this way Hamlet, King Lear and other tragedies of Shakespeare are of ideal nature, have an ideal plot, though they are the historical depiction, but they represent the human natures. Because in King Lear's tragedy took place due to the over-ambitious nature of his own daughters, and any father couldn't doubt on his daughters. Over-ambitious nature of his daughters responsible for the death of his own father, their own father. Even the decision of King Lear not to treat equal to the 3 daughters, that is also responsible for his tragedy. Even he makes a very early decision of dividing his property into the 3. After his death, what will happen? Nobody knows. So after his death, his 3 daughters take the equal portion of his kingdom by rule. So why he has taken such hasty decision? म्हणजे जल्दबाजी, चुकीचा निर्णय, चुकीचं ट्रीटमेंट, चुकीचा न्याय निवडणा हा किंग लिअरसाठी जबाबदार आहे, मृत्यूसाठी. तशाच पद्धतीने हॅमलेटच्या डेथसाठी त्याचा नैतिकपणा, बराचसा वेळ लावणे, रेव्हेंज मोटिव्ह ही ऑलरेडी चुकीची आहे तरी तो इन्व्हॉल्व होतो रेव्हेंज घेण्यासाठी, कारण की दो रेव्हेंज इज अ वाईल्ड जस्टिस, बट इट इज द ग्रेटनेस ऑफ ह्युमन बिईंग टू फॉरगिव्ह इट ऑर पॅर्डन, त्याला माफ करणं किंवा
विसरून जाणं हा ग्रेटनेस आहे आयडियल मॅनचा. कारण की रिव्हेंजमध्ये जर तुम्ही इन्व्हॉल्व झालात तर तुम्ही सुद्धा डिस्ट्रॉय व्हाल किंवा तुम्ही सुद्धा नष्ट व्हाल. सो dear friends, such type of natures we which we see that the revenge motive is though a wild one, but Hamlet involved in the revenge motive and he lost his everything, means his happy nature, youth, and also if he survived, he could have done well for the sake of the people of Denmark. But what happened? He couldn't survive. His ideal father also died, and his so-called jealous or ambitious, murderous uncle also died. So, my dear friends, in such a motive idea of revenge or ambition destroyed whole families. Family of Polonius died, family of this Hamlet died. So, in short, the central idea of the plot of Hamlet and King Lear was that. In the next lecture, we will study the other tragedies and their characteristics. Thank you very much.